ओम शांति। सत्पिता, सत्शिक्षक, सद्गुरु पिता परमात्मांकर सत्य सत्य अमर कथा शुणुथिबा परमात्मांकर सच्चा सच्चा सत्यवान आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, शुभकामना, सुप्रभात, सुस्वागतम। सत्य पिता निराकार परमात्मा शिव बाबा आसिछन्ति सत्य एवं असत्य मध्यरे थिबा विशेष पार्थक्य को बुझाइबा पाई। बाबा जानिछन्ति कि पिलामानंकु जेतेबेले सत्य पितांकर परिचय मिली जाइछि तो बाबांक व्यतीत अन्य केही भी नाहंती जहाकु पिलामाने मने पकेइबे एवं चारि जुगर शेषरे एते समयर अंतर परे मिलिथिबा संतान मानंक व्यतीत बाबांकर मध्य अन्य केही नाहंती। तेणु संतान माने सर्वदा एई स्मृति रे रहुछन्ति कि मु बाबांकर एवं बाबा मोर। एही स्मृति सहज एवं समर्थ करिबा भली मध्य अटे। सहज अटे एवं समर्थ मध्य करिथाए। एही भली स्मृति स्वरूप स्नेही संतान केवल साकार रे काहींकि स्वप्न रे मध्य केबे असमर्थ हेई पारिबे नाही। एहार अनेक उदाहरण मध्य आमे माने विभिन्न शास्त्र पुराण रे देखुछे, पढ़ीचे मध्य। एइठारे रामायणर कथाटिए मने पड़े। रामचंद्र बानर सेनांक सहित लंकार सीमारे पहुंची अंगदंकु शांति प्रस्ताव दे रावण पाखकु पठेइले। प्रबल प्रतापी, प्रबल पराक्रमी, त्रिपुर विजयी, महाज्ञानी, महापंडित रावण सभा एकु आरेक बली शक्तिशाली मायावी राक्षस सेना काहारी को मध्य भय न करी अंगद वीर दर्परे रावण सभारे उपस्थित हेले। तांकु बसिबा पाई आसन न मिलिबारु स्वयं निजर लांगुल साहाय्यरे रावणर सिंहासन ठारु मध्य उच्च आसन करी ता उपरे विराजमान हेले एवं आसिबार अभिप्राय जणाइले निर्भीक चित्तरे। शेषरे रावण को अपदस्थ कराई तार मुकुट को रामचंद्रंक पाद पाखक निक्षेप करथिले। ए कहानी प्राय समस्ते आमे जानिछन्ति। एहा तांको द्वारा संभव होइथिला तांकर सत्यता एवं निश्चयता कारणरू। तांको मनरे कौनसी कथारे संशय उत्पन्न हेउनथिला, कारण से जानिथिले कि स्वयं भगवान मो सहित अछन्ति बोली। तेणु प्रत्येक मुहूर्त रे से समर्थ अनुभव करुथिले एवं सफलता मध्य पाई चलिथिले। सेथिपाई बाबा मध्य सबु बेले कहउछन्ति अंगद समान महावीर हुआ, निश्चय बुद्धि हुआ। केही केही संतान निजको अति पंडित भली कही थांती कि बाबा तो सर्वदा मो साथी रे अछन्ति, हेले बाबा तो निराकार। तेणु साकार रे सहयोग करिबा पाई बा सहयोगी हेबा पाई तो जणे साथी दरकार ना। अर्थात एहा जेपरी निजर दुर्बलता को घोड़ेइबा को जाई मनमत को प्रयोग करिबा। कथारे अछि ना, दुई नाबरे गोड़ दबा। तेणु सर्वदा एक सत्य पितांक सहित सत्य होई रहिबा दरकार। केबे भी केते भी विघ्न बा परिस्थिति आसु, हेले कौनसी परिस्थिति रे असत्यर सहारा नेबार संकल्प मध्य करिबा उचित नुहे।
କାରଣ ଏହା ମିଛ ମାୟାର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଅସତ୍ୟ ହିଁ ଅସତ୍ୟ, ସବୁକିଛି କ୍ଷଣିକ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯାହା ପାଖକୁ ବୁଦ୍ଧି କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାସରିଲେ, ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ, ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବିପରୀତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ସହିତ ବିପରୀତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଥାର୍ଥକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଠିକ୍ ବୁଝେଇଲା ବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେପରି ରାବଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି ଏହି ଅବିନାଶୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ନିୟମ ହିଁ ଏପରି ଅଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଅସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ? ନା ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ଦଶମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଓଲଟା କରିବା ହିଁ ଶିଖିଛନ୍ତି ବା ଓଲଟା କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଏହିଭଳି। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସତ୍ୟର ନାବ ହଲଚଲ ହୁଏ ହେଲେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟର ନାବ ସିଧା ସିଧା ଚାଲୁଥିବ, ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ ହେଲେ ସିଧା ଡୁବି ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅସତ୍ୟର ବିଜୟ ଅଳ୍ପ କାଳର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଯାହାର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଉକ୍ତି ଖୋଦିତ ହେଇ ରହିଛି କି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପରଖିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୁସଙ୍ଗ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଙ୍ଗଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କେହି କେହି ପିଲା କୁସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ସଙ୍ଗଠାରୁ ତ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହେବା ସହିତ ବାହାରୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ନା ବ୍ୟର୍ଥ ଦେଖ, ନା ଶୁଣ, ନା କୁହ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ନା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଯଦି ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକପଣର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କର। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଳକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ଆଉ ମାୟା ପାଖରେ ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ମାୟାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲା ଭଳି ମାଲିକପଣ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ
ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।